समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। आज पुनर्बार आम वाक्य को आलोचना करवा जे वाक्य रे कौन लिखा अच्छी। आम अनेक पुस्तक रे पढ़ीचु गीत संहितार लेखा अच्छी। दाऊद कहती मु मृत्यु छाया उपत्यका दे गमन कले हैं कौन सी आपद को भय करी नहीं। देखंतु मृत्यु छाया उपत्यका दे गमन कले मु भय करी नहीं। तो ये आलोचना करने पूर्व मुझे प्रार्थना करुच्ची। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय देल आ तुमर मन को तुमर वाक्य को आमर इच्छा अनुसार नुहे तुमर उद्देश्य अनुसार बुझा निमंते साहाय्य कर। प्रार्थना जीशु नाम रे मांगीचु आमेन। देखंतु बेले बेले कौन हुए ना आमे जेतेबेले शांति रे थाऊ खुशी रे थाऊ सेतेबेले आमको लागे ईश्वर आम संगरे अछंती। जेतेबेले आमे किछि गुटे समस्या दे गति करू किछि गुटे आशंका दे गति करू विपद दे गति करू आमको लागे कि ईश्वर आम संगरे नाहांती। ईश्वरंक जदि ईश्वर अछंती तेबे समस्त विश्व शांति श्रृंखला हेबा कथा आनंद रे रहिबा कथा। देखंतु ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने प्रभुंकर दास माने आमे जेतेबेले प्रभु को जानिलु यीशु को जानिलु तो समस्त विषय जानिबारे आमर आवश्यकता अच्छी। आमे जदि गोटे अंश जानिबा आ गोटे अंश जानिबा नहीं आमनकर विश्वास जीवन में बहुत समस्या हेबो एवं संसार रे जेतेबेले बंचुचु अनेक विपदर सामना करिया को पड़िबो। देखंतु आमे जानिछु जे ईश्वर ठारे आश्रय करे तार कौन सी विपद हेब नहीं। संकट काल रे आमको डाक आमे तुमर प्रार्थना श्रवण करिबा। किंतु संकट समय प्रार्थना खाले विपद दूर हम मनुष्य शांति रे रहिबो खाली एतिकी जदि आमे जानिबा तेबे मृत्यु छाया उपत्यका दे गमन कले हैं कौन सी आपद को भय करी नहीं। एटा केमिति मु कोन पई आज ए टॉपिक रे कहबा को चाहूची जे प्रकृत रे एबे ओडिसा रे सबु जगह रे ख्रिस्टियन विरोध रे चर्चा चली। से सनातनी फिल्म द्वारा अनेक लोक माने आतंकित अटंती भयभीत अटंती। लोक मानक भितर गोटे किसी गोटे समस्या नहीं मनोभावना आसी जाए कौन हम परा कौन विपद हम कि एमती मध्य भावना आसी जे काले दंगा हम कि जेहेतु ओडिशा रे लोक माने थरे दंगा विषय शुणी तेणु कौन सी टिके समस्या आसिले ना कि से मानक लगे आउ थे से प्रकार भय हेबो कि विपद हेबो कि। तेणु लोक मैंने जो मैंने ए प्रकार कथा कहती माने जो मैंने सनातनी मूवी करिसेंती फिल्म करिसेंती जो मैंने ख्रीष्ट विरोध रे कथबार्ता करती सोशल मीडिया रे अनेक लोक मैंने कहती तो आम भाई भणी माने आम लोक मैंने कौन प्रतिक्रिया रखिछंती। बहुत लोक मैंने से राग आक्रोश मन भाव नहीं कथबार्ता करती माने से विरोध रे कहला परी कहती। तो बेले बेले मते मध्य लगे जे से माने कौन पई आम विरोध रे जाउछंती। आमे तो आम लाइन रे अछु से माने तो तांको लाइन रे अछंती तेबे से माने काहे कि आम विरोध रे जाउछंती। से माने तांको धर्म करंतु आमे आम धर्म करिवु तो किछि एकार क्षति हो नाही तो काहे से माने आम विरोध रे जीवे एही मनोभाव करी कि नाही कि बेले बेले मते मध्य सेमती चिंता आसे। किंतु प्रिय भाई भणी माने प्रभुंकर दास माने बाइबल हमको कौन बोली कहूची जिते आम ख्रीष्टन को जानीचु परमेश्वर ठारे विश्वास रखिछु ए जगत आमको जानी जगत आमको प्रेम कर बाइबल लिखाई जगत जीशु को जान नथिला जीशु को प्रेम कर नथिला तेबे आमको केमती प्रेम करिवो आमको केमती भल पाइबो। तेणु बाइबल रो आ गोटे पार्श्व जदि आम देखा खाली विपद शून्य सेमती हेबो नाही विपद पूर्ण मध्य अच्छी। आद्यम मंडली कथा आम समस्ते जानिचु केते कष्ट से माने उठेइछंती। तेणु जेतेबेले आम उपरे किछि गोटे लोक कहंती आमे नम्र भाव में उत्तर देवा पय आमे प्रस्तुत रहिबा। तांको राग ईर्ष्या आक्रोश मनोभाव रखिबा नाही काहेकि सेमती करिबा द्वारा किछि लाभ हेबो नाही। मु गोटे पद पढ़िबी फिलिपी 1 पद 28 और 29 पुणी कौन सी विषय विपक्ष मान द्वारा
ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିନାଶର, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପରିତ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତୁମମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହରା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହରାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଡର ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ବିରୋଧରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶର ଚିହ୍ନ। ବିନାଶ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିପଦକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା କି କ୍ଲେଶ କି ନିନ୍ଦା କି କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହେତୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ହେତୁ, ତ ଯିଏ ପାଇଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା ପରିତ୍ରାଣର ବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ଯେହେତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କିମ୍ବା ମୁଁ ବିରୋଧ କରିପାରବା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଏହି ତାଡ଼ନା ଏହି ସମସ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ତୁମର ପରିତ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବାଇବେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚାପଡ଼ା ମାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? ଯୀଶୁ ଅସମ୍ଭବର କଥା କହିଲେ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଯଦି ଜାଣିଛି, ଆଉ ଜଗତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଛି, ଏ ଜଗତ ଚିରକାଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିବେ ବୋଲି ଜାଣିଛି, ତ ଟିକେ ସହିବା ଦରକାର, ଟିକେ ମାନିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲର ଅନେକ କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ରେଫରେନ୍ସ କାଢ଼ିବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ନକୁଦ ରାଜା ପାଖରେ ସଦରକ ମହେଶକ ଅବେଦନ କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି, ଏହି କ୍ଲେଶରେ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରିବେ। ଏଇଟା ଆଜିର ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ଏଟା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏହି ଆସିଅଛି। ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ସେ ଫିଲିପି 1:29 ପଢ଼ିବି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନୁଗ୍ରହ କେମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ତାଡ଼ନା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଛି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି? ଆଉ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଲେଖା ହେଇଛି କି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଅନୁଗ୍ରହ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ହିଁ କରନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଏମାନେ ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ତାଡ଼ନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଲେ, ଆଇବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଲେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି?
କ'ଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ। ତେଣୁ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା ପାଇବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା କଥା ସହଜ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାଟା ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଏଇଟା ସହଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଆମକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଫିଲିପି 1:6 ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ଏହା ତ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ଦୃଢ଼ କରିବେ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେଇଟା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ 2 କରନ୍ଥୀ 11:24-25-26-27 ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠି ସାଧୁ ପାଉଲ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ନା ପାଆନ୍ତି। ଜିହୁଦୀମାନେ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, ବେତ୍ରାଘାତ, ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ, ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ, ଅଗାଧ ଜଳ, ଆଉ ଅନେକ ଯାତ୍ରାରେ, ନଦୀରେ, ବିପଦରେ, ଡକାୟତମାନଙ୍କ ସଜାତି ଭୟରେ, ବିଜାତି ଭୟରେ, ନଗର ବିପଦରେ, ପ୍ରାନ୍ତର ସମୁଦ୍ର ଭୟରେ, ସବୁଠାରେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆରାମ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କାହାକୁ କହିବେ? ତେଣୁ ଯେ ସୁସମାଚାର, ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ଆଉ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଖାଲି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। 2 କରନ୍ଥୀ 10:4 ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ସବୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତ ଆମମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କି ଯାହା ବି କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଦୃଢ଼ ଗଡ଼। ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ କାହାର? ଏଇଟା ଶୈତାନର, ଏଇଟା ମଣିଷର ନାହିଁ। ତ ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଶୈତାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ, ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ବା ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କଲେ ହିଁ ଏମାନେ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିଯିବେ। ସେ ଭାବନା କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଭାବନା ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କେ ନିଜ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛୁ ନାହିଁ କି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଫେସୀ 3:1 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପାଉଲ, ବିଜାତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଦୀ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଆସିଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀରେ ରହିବାଟା ଭଲ କି? ମଜା ଲାଗିବ କି? ନାହିଁ। 4:1 ମଧ୍ୟ ଏଫେସୀ, ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଶିଖିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ
आमे प्रभुंकर दास माने बाइबल अछंती तांको ठारू शिखिबा सेमाने बंदी जाइछंती सेमाने माड़ खाइछंती सेमाने जेल रे अछंती अनाहार रे भोक शोषरे रहिछंती ख्रीष्टन को पाई जणे जणे प्रकार करिछंती आज तो आमे अनेक लोक हेइछु आज्ञा माने आमे विश्वास रे काहे की दुर्बल आमे काहे की आतंकित किछि दरकार नाही प्रभु दृढ़ दुर्ग से आमर ढाल एफिसी जदि आपण माने देखिबे समय नाही मते कहबा पई 5 पर्व रे सॉरी 6 पर्व रे 6 रो 10 रो तळकु जदि पढिबे आ प्रभु ठारे शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रम रे बलवान हो शैतान रो समस्त चातुरी विरोध रे दंडायमान होई पारो एथि पई ईश्वर दत्त समस्त सजा तुमे ग्रहण कर 12 पद आमानकर युद्ध मर्त्य विरुद्ध रे नहे ए जगत विरुद्ध रे नहे किंतु आधिपत्य विरुद्ध रे आधिपत्य कहले के ए जगत रे लोक माने बोली भाबुचंती कि नाही आधिपत्य होची शैतान तांको विरुद्ध रे एही अंधकार रो जगतपति मानक विरुद्ध रे पुणी आकाशमंडल दुष्टात्मा मानक विरुद्ध रे माने शैतान विरुद्ध रे आमानकर युद्ध तेणु लोक जतले विरोध करूचंती आपण जानिबा उचित एटा होची शैतान रो कार्य आ प्रभु हमको सहायता करिवे प्रभु हमको बुद्धि देवे तेणु कोनोसी भाई माने कष्ट लागिला परिबा आक्रोश मनोभाव करिकी काहाकू मध्य उत्तर दियंतु नाही कहीं ता करने द्वारा किसी लाभ ना प्रभु आमको परित्राण देइछंती आमको आशा देइछंती से आमको साहाय्य करेंगे जगत सबुदिन पाई ना जदि भी कष्ट किंतु सहिबाकू शिखिबार अछि कहीं एटा मध्य परित्राण गोटे अंश मु आशा करुच्ची आज आलोचना आपण मानकर आत्मिक जीवन रे साहाय्य करिवो जदि भल लगुच आपण माने शुणिबार आत्मिक जीवन पाई तेज लाइक करंतु कमेंट भी करंतु आज्ञा माने आउ नुआरे शुणुले सब्सक्राइब करने सहित अनेक को शेयर कर दिंतु आ बेल आइकन को दबातु रोची नमस्कार प्रेज द लॉर्ड।